جب بھی باری آئے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پر اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو اجی میٹھا کھانا ہی تو مولیاں تو اللہ یاد آنا ہی نہیں 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 وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دی تھی نا، ہم نے تو مجھے دیکھا ہے حضرت، میں نے ایک سال امامت کی ہے چٹی شیخہ میں، اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے وہ بھائی یہ تو لونی سائی لون پایا لونی ہونی سی اچھا لون پایا کتوں لیا لون سائیں جی دکان تو اچھا دکان والے نے سائیں جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے سائیں جی انہیں لائیوں لیا ہے اچھا اللہ تو لائی والے نے اور سائیں جی کھیوڑے منگوایا ہے اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے وہ سائیں جی اسے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن گیا لو جی آج دیکھنا سائیں علی اکبر دینڈ کی پتا کی کرتا ہے لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا پتہ کیا کرتا ہے جناب وہ سائیں علی اکبر صاحب آ رہے تھے بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی تو کھاتے ہی انہوں ایڈی پکی لو لگی سی کھلاتے کھاتے کہتے ہیں وہ یہ تو مٹھی ہے تو سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی تو چینی کتوں لیا سائیں جی شکر گڑو 4 لڑکے تھے وہ آپس میں چاروں نے پروگرام بنا لیا تھا جب پہلا تھک جائے دوجا چھک جائے تیسرا تھک جائے تو چوتھا پہلے نے جناب شکر گڑو اچھا انہیں کتوں نارووال انہیں کتوں ظفروال تو انہیں کتوں وہ لیتا رہا وہ ختم ہو گیا چل وہ دوجیا تو شروع ہو دوسرا شروع ہوا وہ بھی ختم ہو گیا تیسرا تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا چوتھا تو شروع ہو 2.5 گھنٹے لگ گئے لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب کہا اللہ وہ پکا تھا حضرت جی وہ کچا نہیں تھا وہ پکا تھا حضرت اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہاں یار یہی پیغام ہے گمکول شریف کا اور یہی پیغام ہے ہر آستانے کا حضرت اپنے اللہ سے لو لگاؤ اپنے اللہ سے لو لگاؤ آج وقت ہے آج کر اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اقبال نے کہا بھی نہیں اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا وہ ایک ہی کیتا ہی اور رب دا رسول چھڑ کے لے ہی تو کی لے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے اور یہ لیا تو نے کیا نام لے کے تو دیکھ اپنے اللہ کا پھر دیکھ تو صحیح یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ کے پاکستان میں ماشاءاللہ 5-6 PhD اسکالر ہیں کہ جنہوں نے سیف الملوک پر PhD کر لی ہے ٹھیک ہے جی یہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اتنا مقبول ہے اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 5 میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سیف الملوک پہ PhD کی ہے تو انہوں نے پھر مجھے بھی نا وہ اپنے تھیسس اپنے مقالہ جات جو ہیں بھیجے تو وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی چلو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں ہیں یہ ٹوٹل 12 شعر اور کیونکہ مجھے حضرت نے 1 گھنٹہ کہا تھا تو ہمارا 1/2 گھنٹہ تو ختم بھی ہو گئے ہیں تو آدھا رہ گیا تو میں اب تھوڑا مختصر کر کے اس کو سناؤں گا وہ جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کے شاعری کی اصل میں حضرت جی وہ بہانہ تھا نا لوگوں کو وہ اللہ کرن دا کہ لوگ سمجھن میاں محمد بخش گاواں چاردا پہ محمد بخش گاواں نہیں چاردا محمد بخش تے اپنے مالک نال لا لا کے بیٹھا ہوندا سی بڑا تخیل تھا حضرت کا حضرت بڑی فکر تھی حضرت آپ ایک شعر پڑھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا میاں صاحب کی کتنی فکر میں تازگی تھی ایک شعر میں کیا لکھتے ہیں اب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ منظر دیکھ کے لکھتے کہ یہاں فرماتے ہیں یانے ویکھے کے اڑاندے بچے کچی سڑک پہ بھاگے نا تو مٹی اڑتی ہے پہلی بات یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا وہ حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا تو نزا کی کیفیت تاری تھی مر نہیں رہا تھا دوسری بات بھی لائے یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا محمد جیا گاواں چارے تے الو موجاں کردا اللہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس پہ الو رہتا تھا دیکھو کتنی حضرت کی فکر تھی حضرت جی پڑھو تو صحیح میاں محمد بخش صاحب کو حضرت قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی دے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائے
जे चाहें ते शाहां कोलू दर दर खैर मगाएं इकना नू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जानू है। बड़ा फिक्र था वो। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहाँ बैठे थे ना, तो आपके साथ एक और दरख्त था, तो उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठी थी, इसको पंजाबी में बोलते हैं कुग्गी, ठीक है जी। तो मियाँ साहब नीचे बैठे जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर बैठी जिक्र कर रही थी, ठीक है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है हज़रत जी, ठीक है जी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मियाँ साहब नीचे बैठे कर रहे थे, वो ऊपर बैठी कर रही थी। हू का आलम था हज़रत, आंखें बंद थी। तो क्या हुआ, एक शिकारी आ गया जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, तो उसकी नज़र ना वो कुग्गी पे पड़ गई। कुग्गी की आंखें बंद थी, ठीक है जी। तो उसने वो अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। तो ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ दे देते हैं उसको। अंदर खतरे की घंटी बजी, आंखें खुली, देखा तीर छूटने वाला, उसने परवाज़ ली और सीधी दरख्त से बाहर। ये मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब के। शेर सुनाऊंगा वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, ये 2-4 बातें मैंने अभी और भी करनी, इसलिए मैं आखिर पे शेर सुना दूंगा। वो प्रवास और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखा, ऊपर एक शहबाज ईगल, ठीक है जी, वो भी चक्कर काट रहा है। वो नज़र उसने भी कुग्गी पे लगाई है। कब कुग्गी अपने दरख्त से बाहर निकले और मैं इसको झपट लूँ, ठीक है जी, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही थी। उसने फिर बैक दरख्त में आ गई और आके किया क्या, जो मैंने छोड़ दिया। मियाँ साहब बैठे सुन रहे थे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, इनकी शाने तो ये हैं, ये हवा में भी परवाज कर रहे हों तो चींटियों की आवाज़ सुन के मुस्कुराते हैं हज़रत जी, हैं। ये इनकी शाने हैं भाई अल्लाह वालों की। अल्लाह इनको बड़ा कुछ अता कर देता है हज़रत जी। मियाँ साहब बैठे सुन रहे हैं, ये सारे शेर हैं। कुग्गी अब अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करती है, या अल्लाह तेन देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ही मान लिया ही और सुने हैं जो चाहे कर सकना। अब गैब से आवाज़ क्या आई, कुग्गी ये की चाहनी, अर्ज करती है, या अल्लाह दो मौतों में फंस गई हूँ, अगर उड़ूं तो बाज के हाथों मारी जाऊं, अगर ना उड़ूं तो शिकारी तीर लिए सामने खड़ा है, अर्जी ये है कि बचा सकता है। गैब से फिर आवाज़ क्या आती है, ये सारे मियाँ साहब के शेर हैं। गैब से फिर आवाज़ क्या आती है, और फाख्ता, और ये दो क्या हैं, और सारा जमाना भी मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हैं। सारा जमाना भी मारने आ जाए तो हम बचा लेंगे। अब देख जरा हमारी कुदरतों के तमाशे। वो फाख्ता जम के बैठ गई, शिकारी बड़ा हैरान हुआ, पहले उड़ी फिर आ गई और बैठी भी सामने ही है। उसने कहा चलो मुझे क्या लगे, हैं, मेरी तो ग़िज़ा है। तीर पहले चढ़ा था, उठाया, निशाना लिया, खींचा उसने तार को, इससे हैं, तो आधा तीर अभी छूटा था, सारा नहीं छूटा। आधा भी छूटा था, सारा नहीं छूटा। आधा निकल चुका था, आधा भी कमान में था। तो क्या हुआ, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पाँव पे डस लिया। ओ भाई, यहाँ तो चींटी काटे तो वो भी बंदे की जान निकाल देती है, वो भी बंदा एक दफ़ा इस तरह करवाती है। तो सांप डसे तो आप खुद तसव्वुर करें फिर क्या हुआ होगा। वो क्योंकि हाथ इस तरह था ना निशाने पे फाख्ता के, जब सांप ने डसा ना तो दर्द होने की वजह से झटका लगा और हाथ इस तरह हो गया, झटका लगा हाथ इस तरह, और तीर जो फाख्ता पे निकलना था वो सीधा ऊपर जाके निकला और जाके लगा बाज को। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर के लगने से मर गया। दोनों नीचे पड़े थे और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो फिर देख के एंड पे मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फिर लिखा क्या, आप फरमाते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती, ठीक है जी, ओथू निकलिया अथां। आपका कोई दोस्त मिलने आया ना, भाई कहाँ हो जी, मैं चौंक आज़म में खड़ा। भाई तू ओथे ही रही, हमारे पंजाबी में कहते हैं तू ओथे ही रही। मैं आन लगा ओथे जरा मीरपुर जाने जाने थां हो गया है, बदलती है ना बोलियां हजरत। साढ़े हमारे सियालकोट तू ओथू निकलिया तो मीरपुर तक जाने जाने अथां हो गया। तो फिर हजरत क्या लिखते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती। ओ भाई जिसको दो मारने आए थे, बाज को मारा दुश्मन नहीं, शिकारी को मारा दुश्मन नहीं है, इतनी सी कुग्गी जिसको दो मारने आए थे। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है भाई, हाँ मर्जी रब दी होनी जे मियां, ओदे नाल मत्था ना लाओ यार, ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला सकदा। हाँ हज़रत लानी जे ते यारी ला लो, हाँ ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी